моҷаро миёни бародари калонӣ бо хоҳар барои соҳибӣ кардани хонаи падарӣ ахиран бародарро қотили хоҳари ҳамхуни худ гардонид. шаҳрванд Холматов Холмаҳмад Ниёзович соли таваллудаш 1965 ҳаракатҳои ҷиноии худро дар муҳити хонавода дар ҳузури дигар аъзоёни оила бо истифода аз табар содир кардааст. зарбаҳои марговар асосан дар узвҳои ҳаётан муҳими бадан, қисмати сару рӯй расонида шудааст, ки муҷиби марги шаҳрванд Холматова Мунаввар Ниёзовна соли таваллудаш 1968 гардидааст. ман маслиҳат кардам, ки ҳамчун биё ҳамин байр кунем, розӣ ки содиқа муросо кунем. Не гуфта мана дастмон дода гапои навештаги гавзида. баъди иддаои навбатии хоҳар дар хусуси ҳуқуқ ба мерос надоштани бародар, низоъ миёни онҳо дар саҳни ҳавлӣ оғоз ёфта дар ҳамон ҷо хотима меёбад. 5-6 дақиқа кифоягӣ мекунад, ки бародар қотили хоҳар гардад. 8 зарба аз олоти табар барои зинда мондани Мунаввар Холматова имкон. дар баъзе маврид миёни фарзандон барои ҳарчи бештар соҳиб шудани молу мулк ва мероси падар муноқишаву нофаҳмиҳо сар мезанад. дар чунин ҳолатҳо танҳо маслиҳату ҳамдигарфаҳмӣ ва хиради волои инсонӣ метавонад пеширои сар задани муноқишаву нофаҳмиҳоро бигирад. баҳси соҳиб шудани манзили истиқоматӣ яъне мероси падарӣ чандест миёни бародарон Имонқул ва Ҷумабой Зулқайнаровҳо сокинони шаҳри Душанбе кӯчаи Наврӯз идома дошт. ба қавли гумонбари ҷиноят, гарчанде додараш Имонқул соҳиби манзили истиқоматии шахсии худ бошад ҳам, вале барои соҳиб шудани мероси падарӣ талош намуда пайваста байни онҳо муноқиша сар мезадааст. санаи 5 сентябри соли равон гумонбар дар ҳолати мастӣ ба хонааш омада бо бародараш муноқиша намудааст. ҳиссиёти авбошӣ ва ҳирси молу сарват ба содир намудани ҷиноят сабаб гардида Зулқайнаров Ҷумабой ба воситаи корди ошхонагӣ қисми гардан ва сари бародари худ Имонқулро захмӣ кардааст ва аз ин ҳолат ба таҳлука афтода аз ҷои ҳодиса фирор намудааст. содир намудани чунин ҷиноят, ки сабаби аслии он талош барои молу мулк аст, оқибат якеро захмӣ ва дигареро маҳбасӣ кард. ҳодисаи мазкур шаҳрвандонро водор месозад, ки ба хотири андаке молу ашёи камарзиш, ки нисбат ба умри инсон ночиз аст, дар чунин ҳолатҳо аз роҳи мусолиҳатомез истифода намоянд. برادران عزیز، چنین حادثه ها را بارها مشاهده میکنیم که به خاطر میراث پدر فرزندان سوی قصد به جان همدیگر میکنند و به قتل و کشتار برادر و خواهر خود دست میزنند. چنین حادثه ها را بارها میبینیم و میشنویم، ولی بار هم فکر نمیکنیم و خود را سوال نمیکنیم که برای چی این افراد به خاطر مال دنیا، به خاطر میراث دست به کشتار برادر و خواهر خود میزنند. آیا اینها گرسنه بودند و به خاطر یک بریده نان دست به این کار زدند؟ آیا اینها بی جا و منزل بودند که به خاطر آن دست به کشتار زدند؟ نه برادران عزیز، انسان که از تعلیمات اسلامی دور ماند، از پند و نصیحت های علما محروم ماند، البته به چنین گناهان دست میزند. بزرگترین عاملی به وقوع آمدن فتنه ها کم علمی و کثرت جهل و بیسوادی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: ان بین یدی ساعة ایاما یرفع فیهن العلم و ینزل فیهن الجهل و یکثر فیهن الحرج قال والحرج القاتل رواه مسلم. یعنی قبل از آمدن قیامت روزهایی است که در آن علوم دینی از بین مردم برداشته می شود و جهل و ناآگاهی به مسائل دینی پهن می گردد و حرج فراوان و رواج می یابد و حرج قتل و خونریزی است. و چطوری که می بینیم امروزها در سراسر عالم قتل و خونریزی در اوج است. یکی به خاطر مال میراث کشته می شود، یکی به خاطر رقابت کشته می شود و یا در زد و خورده های مسلحانه عده زیاد کشته می شوند و غیره. قتل یک انسان از گناهان کبیره به شمار می رود که خداوند تعالی گناه آن را در برابر قتل همه مردم قرار داده است. خداوند تعالی می فرماید: استعیذ بالله من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا. سورة المائده. یعنی
آن کس که انسانی را بدون اینکه قاتل باشد و یا در زمین فساد کند بکشد گویا همه مردم را کشته است. این خیلی گناه سنگین است که انسان دست به قتل برادر و خواهر خود بزند. این دوباره زنده کردن حادثه قتل برادران قابل و حابل است که خداوند آن را در قرآن عظیم الشأن ذکر کرده است. پس راه چاره چیست؟ چی باید کرد که بعد از مرگ پدر و مادر فرزندان سوء قصد به جان همدیگر نکنند و به خاطر مال میراث همدیگر را نکشند؟ جواب این همه سوال ها واضح است. قرآن کلام رب العالمین می تواند همه اختلافات ما را برطرف نماید و امن و آسایش و تنجی و امانی را در جامعه و در هر یک خاندان ما حکم فرما نماید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: القرآن شافع مشفع و ما حل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. رواه الطبرانی بسند صحیح. قرآن شفاعت می کند و شفاعت آن هم پذیرفته می شود. همچنین قرآن دفاع می نماید و از سخنش تصدیق می شود. هر کس قرآن را پیشوای خود قرار دهد قرآن او را به بهشت سوق می دهد و هر کس قرآن را پشت سر خود قرار دهد او را به سوی جهنم سوق می دهد. در مال میراث اگر انسان از پیش خود حصه ها تقسیم کرده آن را در بین وارثان تقسیم کند، چطوری که فعلا صورت می گیرد، نارضایتی در بین وارثان البته به وقوع می آید، ولی اگر آن را عادل ترین ذات الله یگانه تقسیم کند در بین وارثان هیچ نارضایتی پیدا نمی شود. اکثر مردم تا حال نمی دانند که میراث باید طبق قرآن کریم تقسیم شود، نه طبق رسم و عادت که عموماً با یک طبق گندم و یک مقدار مبلغ تمام بود و شد میت را بررسی می کنند. خداوند حکیم حصه های هر یک وارث را در قرآن عظیم الشأن معین کرده است و وارثان وظیفه دارند که اگر از بین آنها کسی علم تریکه را یعنی علم تقسیم میراث را خوب بداند باید طبق قرآن عظیم الشأن آن را تقسیم کند و اگر هیچ یکی از آنها علم تریکه را ندانند باید به این ترتیب عمل نمایند. یکم، اولا باید در کاغذ تمام مال و اشیای میت را نامنویس کرد، یعنی هر آن مال و اشیایی را که هنگام مردن در ملکیت میت بود باید نامنویس کرد. حتی لباس های کهنه، سوزن و رشته میت را هم نامنویس باید کرد. در زندگی مشترک زن و شوهر باید ملکیت تمام اشیای خانه یعنی صاحب بودن معین باشد که کدام چیز از آن کیست. مثلا مرد دیگ خرید و آن را برای زن هدیه نکرد بلکه برای استفاده خانه خرید. در این صورت مالک آن مرد است، ولی اگر آن را هدیه کرد مالک آن زن است. به همین ترتیب باید تمام اشیای خانه معین باشد که کدامش مال مرد است و کدامش مال زن. پس اگر میت مرد است باید تنها مال مرد را که در ملکیت اوست نامنویس کرد و اگر میت در زندگی مال را به کسی بخشیده باشد آن را در میراث تقسیم کرده نمی شود. دوم، این مال و اشیایی که نامنویس کردیم هر یکی را نرخ گذاری می کنیم که کدام مال چقدر قیمت دارد. مثلا جامه میت که کهنه است در بازار نوش 100 سومون و کهنه‌اش 50 سومون است، پس نرخ جامه را 50 سومون می نویسیم. البته نرخ گذاری با مشورت انسان‌های با تجربه باید صورت گیرد. مثلا اگر مال خانه باشد باید با مشوره کسانی نرخ گذاری شود که آنها به خرید و فروش خانه سر و کار داشته باشند و نرخ و نوا را خوب بدانند و با انصاف باشند. و اگر ماشین باشد باید با مشوره ماشین فروش های با انصاف نرخ گذاری شود. به همین ترتیب دیگر مال و اشیای میت را یک به یک نرخ گذاری میکنیم. بعد از آن همه آن را جمع کرده حساب میکنیم و حاصل آن چقدر که شود آن را در پایان می نویسیم. سوم، عدد
جنسیت و نوع قرابت با میت را نیز می نویسیم. یعنی عدد وارثان را که چند عدد هستند آن را نیز می نویسیم. یعنی چند مرد و چند زن هستند و به میت چی نسبت دارند، دختر یا مادر، پسر یا پدر میت است. خلاصه به همین ترتیب معین کرده می شود. ناگفته نماند که در حال وفات چند زنی که داشته باشد همه آنها در میراث شریک هستند و از زنهای دیگرش نیز چند فرزندی که داشته باشد همه اش در میراث شریک هستند. حتی دختران میت که به شوهر برآمده صاحب نبیره شده باشند هم در میراث شریک هستند. بعد از آن با همین نوشتجات به اداره مفتیات یا یگان عالم با تجربه که علم طریقه را خوب بداند مراجعت میکنیم. باقی کاری آنهاست. آنها حساب و کتاب کرده حصه های هر یک وارث را طبق قرآن کریم معین میکنند. وقتی که حصه ها معین شد هر یک وارث میتواند از مال میراث به قدر حصه خود مال بگیرد. مثلا اگر حصه یک وارث 10,000 سامان باشد او میتواند از مال میراث که نرخ گذاری شده است به مبلغ 10,000 سامان مال بگیرد. مثال دیگر برای فهمیدن این است که مثلا اگر نرخ خانه 100 سامان است و وارثان دو برادر هستند، اگر حصه های آنها از مال میراث 50 سامانی باشد آنها در خانه شریک هستند و کدامی از آنها اگر خواهد که مالک خانه شود باید 50 سامان حصه شریکش را بپردازد و مالک خانه شود. به همین ترتیب هر یک وارث به قدر حصه خود از مال میراث که نرخ گذاری شده است مال میگیرد. هر کسی که مال میراث را تقسیم نکرده از آن استفاده میبرد پاره از آتش دوزخ را میگیرد، خصوصا اگر حق یتیم باشد که خداوند تعالی در قرآن عظیم الشأن برای اون شخصانی که مال یتیمان را میخورند آتش جهنم وعده کرده است. در بعضی جایها دیده می شود که اگر مردی وفات کند که یک یا دو فرزند داشته باشد برادران او زن و فرزندان او را از خانه پیش می کنند و خانه اش را صاحب می شوند و آنها را از مال میراث محروم می کنند. قسم به خدا که این خیلی گناه وزنین است و در قیامت از آن پرسیده می شود. در آخر دعا میکنیم که خداوند تعالی همه ما را توفیق عمل به قرآن عظیم الشأن را نصیب و روزی بگرداند و در خاندان ما الفت و محبت را در بین برادران و خواهران و دیگر خویشاوندان ارزانی بدارد. آمین یا رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي.